Hello, everyone. We have Miss Chandrika here. She is the communication trainer in Aviation Academy. I am, and we have Mr. Vamshi Allen sir, and he is the personality development trainer at Success Wing Aero Falcons Aviation Academy. Hello, sir, welcome. And let's continue with the questions. I have more questions to ask you. What are freshers to expect? Because we are expecting a freshers party in 1 month, most probably, right? So, what are they to expect? Well, freshers are very excited to come, Yes. and definitely they will have to expect that we will teach and we will train them, and we will not only help them understand the importance of communication and personality development, we will also give them a platform and an opportunity to make their what do you say, make their personality developed and also enhance their skills. Few students might think, if at all I would have had this, maybe my story will be different. చాలా మంది అనుకుంటారు, నేను ఆ ఇంట్లో పుట్టుంటే చాలా బాగుండేది. వాట్ ఇఫ్ మై డాడ్ ఇస్ సో రిచ్, వాట్ ఇఫ్ మై మామ్ హ్యాస్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్. Students are like that, they are raw. So what if they build these questions and their confidence is diminished? They will always say, if at all I had money in my bank account, or if at all my English is good, I would have got a greatest job. So I would tell them, it is not about conjunctions there. If it's all about gaining skills and improvising it, also making them polished and make them confident enough to face every obstacle they see in their life. Confidence plays an important role, as I already told you. Yes. There's a rat which is always afraid. Rat is afraid of cat, everybody knows. Yes. So rat was like, I don't want to go outside. This cat, it wants to eat me. He prayed to God. God appeared and asked, what do you want? Rat is like, I want to become a cat. So God made him a cat. ఇప్పుడు క్యాట్ ఏం చేసింది, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని డాగ్స్ని చూసింది. అరే, డాగ్స్ అంటే కూడా భయం నాకు అని చెప్పేసి ఇంట్లోనే కూర్చుందంట. గాడ్ వచ్చేసి, ఏంటి భయపడుతున్నావు అంటే, లేదు డాగ్స్ ఉన్నాయి బయట, నాకు చాలా భయం అవుతుందంటే, గాడ్ చేంజ్ ద క్యాట్ ఇంటూ డాగ్. ఇప్పుడు డాగ్ హ్యాపీగా బయట తిరుగుతూ ఉంటే మనుషులందరూ దాని మీద స్టోన్స్, ది థ్రోయింగ్ స్టోన్స్. సో డాగ్ ఇస్ లైక్, అమ్మో నాకు చాలా భయం అవుతుంది, మనుషుల్ని చూసి నన్ను చంపేటట్టున్నారు, నేను లోపలే ఉంటాను, బయటికి వెళ్ళాను. గాడ్ ఈసారి వచ్చి, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి, నాకు ఇట్లా భయం అవుతుంది మనిషి అంటే, సరే నేను మనిషిని చేస్తా అని చెప్పేసి ఆ డాగ్ని దేవుడు మనిషి చేశాడంట. మనిషి వచ్చేసి, నాకు డబ్బులు లేవు, నాకు రిలేషన్షిప్స్ అంటే భయము, నేను లైఫ్లో ఉండలేను, నేను సూసైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అండ్ నాకు చదువులు రావట్లేదు, నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు, నాకు డబ్బులు లేవు, నేను దేనికి పనికి రాను, నేను తెలివి లేని వాడిని, ఇలా అనుకున్నాడంట. దేవుడు అతను మళ్ళీ వచ్చి ఆ మనిషిని ర్యాట్ చేశాడంట, మళ్ళీ ఎలుకని చేసేసాడంట. సో ఐ వాంట్ ఫ్రెషర్స్ టు స్టాప్ థింకింగ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్, but start thinking, what can I gain more, even though irrespective of my situation, Yes. what more can I gain to add value and make me go to next level. So they have to expect, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ అండి, వాళ్ళు ఏజ్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ జనరేషన్ మిలీనియల్స్ కానీ జనరేషన్ జీ కానీ లేకపోతే ముందు వచ్చేవాళ్ళు డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్. వాళ్ళ ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా అయిందంటే, ఇంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు యూ షుడ్ బీ స్టేబుల్, పేషెంట్గా ఉండాలి, అండ్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్, అండ్ వన్ జాబ్, వన్ ఫ్యామిలీ, అండ్ కామ్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండాలి, మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్స్ ప్రిపేర్డ్, రిస్క్స్ తీసుకోవద్దు, ఇలా నేర్పించారు పిల్లలకి. కానీ వరల్డ్ వాళ్ళ కోసం ఆగదు. వరల్డ్ ఈజ్ రివార్డింగ్ స్పీడ్ నౌ. Yes. And world is asking or demanding multiple jobs, multiple personalities, shift your careers, and hustles, chinna jobs, part-time jobs, skills very much important, more money. Yes. ఇలా వరల్డ్ వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసింది. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో ఉన్న వాటిని మనం తీయడమే మనము చాలా మంచి పని చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఎంప్టీయింగ్ దేర్ మైండ్ అండ్ దెన్ గివింగ్ అ ఫ్రెష్, యాడింగ్ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ టు దెమ్, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి.
అంటే నా మైండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవబోతుంది, నా మైండ్లో ఉన్నవన్నీ తీసేసి కొత్త వినిపబడుతుంది. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ న్యూ, వీ విల్ రీజువనేట్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీ విల్ సీ సంథింగ్ న్యూ. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తోని వాళ్ళు రావాల్సిందిగా మనం అనుకుంటున్నాం. Absolutely. So that's a very good insight, I would say, for the freshers to continue with Aero Falcons, and also what are they to expect. Is there something that you would advise the freshers, not only at Aero Falcons, how is their journey going to be beyond Aero Falcons in terms of their personality, personal life, or in terms of their career? So how are we setting the ground for their personal life and also their professional lives? ఈ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే కమ్ టు ద క్లాస్, వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ దెమ్ హౌ టు overcome this interview and get one job. No, it's nothing about it. Maybe it's a part of it, but it is not the end. Yes. We are actually giving them potential, imparting capacity to face real life challenges. So ఆ ఒక్క జాబ్తో లిమిట్ కాదు అక్కడ. We should never limit them like that. We are preparing them in such a way that they will be capable of talking about their career, not only staying in one place, but they will actually learn the world and move forward along with the world. ఎందుకంటే they face the transition. Yes. సో ఇలాంటి వ్యక్తులకి మనము ఎలాంటి కెపాసిటీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఇవ్వాలంటే ఈ ఒక్క జాబ్, ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అనే పిక్చర్ వల్ల ఉండకూడదు. దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ not only giving or teaching them to limit themselves and say, okay, I'm fine now, I got a job. They should not stop there. Okay, they will have promotion, they will have to get onto the ladder and move forward. How would you expect your life to be next 5 years? Yes, they have to answer it. Most important thing here is this training at Aero Falcons Aviation Academy. I will not only give them the power to face the interview, I will give them the capacity and I will give them the potential to overcome personal life obstacles, barriers. ఎందుకంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ఆగిపోదు. ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్. Yes. సో ఐ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. జాబ్ అనేది ఎవరికైనా వస్తుంది, స్కిల్స్ ఉంటే తప్పకుండా వస్తుంది. సో ఆ స్కిల్స్ మేము మీకు ఇస్తున్నాం, వీఆర్ గివింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. బట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఒక్కటే టార్గెట్ కాదు. Kaadu. It There's is not much an English. more Yes. than that. And also I would like to tell that స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి ఎంప్లాయీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు దే విల్ ఫేస్ మెనీ థింగ్స్. దే హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు ఓవర్కమ్, స్టెప్ బియాండ్, అబవ్ అండ్ బియాండ్ థింక్ చేయాలంటారు కదా, థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఇన్ అ క్లాస్ రూమ్. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ విన్నట్లయితే, చిన్నప్పుడు a son, he says when he's 5 years old, he says, my dad is hero. ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ అతన్ని భుజాలపైన ఎక్కించుకొని అలా తిప్పించుకుంటూ ఆడిపించుకుంటూ, సో ఈ సేస్ మై డాడ్ ఇస్ హీరో, మై డాడీ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్, మై డాడీ చాలా గ్రేట్. ఈ అబ్బాయి కాస్త ఒక 10 years వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి అంటాడు, మా డాడీ మంచోడే కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు, స్టడీస్లో మార్క్స్ తెచ్చుకోకపోతే చాలా కొడతాడు అండ్ తిడతాడు. ఈ అబ్బాయి హీ టర్న్స్ 15 నౌ అండ్ నౌ హీ ఈస్ టెలింగ్, మా డాడీ మంచోడే కానీ చాలా కోపిష్టండి, ఎప్పుడు కొబ్బడుతూనే ఉంటాడు. Typical teenage thing to say. సో ఈ 15-17 ఏజ్లో ఇలా మాట్లాడతాడు. 20 వచ్చేసరికి వాళ్ళ మమ్మీని చూసి అంటాడు, ఏంటి మమ్మీ ఇలాంటి డాడీని పెళ్లి చేసుకున్నాను, ఈయనని ఎట్లా చేసుకున్నావు మమ్మీ, ఇలాంటి వ్యక్తిని అసలు ఒకసారి చూడండి ఆయనని, ఈయనని ఎట్లా చేసుకుంటావు మమ్మీ. ఆ అబ్బాయికి 25 అవుతుంది. 25 అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ డాడీతో ఇలా అంటారు అనమాట, మా డాడీతో నేను అసలు మాట్లాడానండి, నేను ఏం చెప్పినా నో అంటాడండి. నేను ఈ కెరియర్ డెసిషన్ కానీ మ్యారేజ్ డెసిషన్ కానీ ఏది చెప్పినా కూడా నో, ఫస్ట్ వర్డ్ నో అంటాడు. సో నేను మాట్లాడడం మానేశానండి అంటాడు. ఆ అబ్బాయికి 30, పెళ్ళి అయిపోయి పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆ అబ్బాయి అంటాడు, మా డాడీకి నేను మాట్లాడడం మానేశాను ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న డెసిషన్ అంతా వేస్ట్. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి ఆయన ఎలా మాట్లాడతాడంటే, మేము సముద్రాలు ఇది కొన్ని స్కూల్కి వెళ్ళాము, బిల్డింగ్లు కట్టాము, కష్టపడ్డాము, ఎప్పుడు ఆయన స్టోరీ చెప్తాడు. సో ఇంకా ఆయనతో మాట్లాడడం వేస్ట్, అడ్వైస్ తీసుకోవడం బంద్ చేసేస్తున్నాడు. ఈ అబ్బాయి అంటే ఈ మ్యాన్ 35 years నుంచి 40కి వెళ్తాడు, పిల్లలు పెద్దగా అవుతారు. పిల్లలకు చెప్తాడు, మా డాడీ కోప్పడేవాడు కానీ కరెక్ట్ చెప్పేవాడు, కరెక్ట్ చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు ఈయనకి 45,
ఆ పిల్లలకి చెప్తాడు, మా డాడీ తిట్టేవాడు, కొట్టేవాడు, కానీ ఆయన చెప్పింది అంతా నిజం జరుగుతుంది అసలు లైఫ్లో. సో ఈజ్ అ నైస్ మ్యాన్, చాలా మంచివాడు, మనసులో మంచి ఉన్నాడు, మంచితనం ఉంది, బట్ అవుట్ సైడ్ అట్లా రఫ్గా అనిపిస్తాడు. ఈయనకి 50 years అవుతుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకి చెప్తాడు, ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా మమ్మల్ని ఎంత మంచిగా పెంచాడు మా డాడీ, అంత కష్టంలో ఉన్నా కూడా హిస్ అప్బ్రింగింగ్ ఇస్ సో గుడ్, హీ రేస్డ్ అస్ in the time of poverty, in the time of no education, no employment, he raised us so well. My dad is a hero. ఫస్ట్ 5 years ఉన్నప్పుడు హీరో అన్నాడు, 50 years పట్టింది హీరో అనడానికి. ఈ ట్రాన్సిషన్ చూడండి, ఈ గ్యాప్, ఈ టైం లైన్ చూసారా, ఈ ట్రాన్సిషన్ ప్రతి స్టూడెంట్ లైఫ్లో జరుగుతుంది. సో ఆ ట్రాన్సిషన్ ఏరో ఫాల్కన్స్ వరకు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వేరే ఎంప్లాయీ లెవెల్కి షిఫ్ట్ అవుతారు, ఎంప్లాయీ లెవెల్ నుంచి ఎంప్లాయర్ వరకు వాళ్ళు వెళ్ళాలి. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఇలా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ట్రాన్సిషన్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలా నేర్చుకుంటారు, జస్ట్ జాబ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే కాదు. అందుకని ఈ ఏరో ఫాల్కన్స్కి ఫాల్కన్ అని పేరు పెట్టారు అనుకుంటా. ఫాల్కన్ ఇస్ అ బర్డ్, ఇట్ యాక్చువల్లీ known for its speed. So while it is going to a different direction, it can change directions without limiting its speed. Same speed లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో చేంజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టర్న్ సిగ్నల్స్ వేయాలి, తర్వాత చేంజ్ చేయాలి. సో స్లో అవుతాం. ఫాల్కన్ అలా కాదు, ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు షిఫ్ట్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, ఇట్ గోస్ ఇన్ ద సేమ్ స్పీడ్. సో మన ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏరో ఫాల్కన్స్ కూడా ఇట్ విల్ గో ఆన్ ద సేమ్ స్పీడ్ ట్రాన్సిషన్. ఎక్కడ మలుపు వచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ స్లో డౌన్, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. That is what is Aero Falcons Aviation Academy, and we are redefining the entire aviation career. So all the freshers, get excited. You will have an amazing time in the classes. Exactly. And not only in the classes, just for the context, now that we are talking about freshers, you're to expect not only this teachings, also a lot of fun in terms of all the activities that you're going to do, probably dancing, singing, every other fun activity that is included. Thank you so much, sir. ఎయిర్ హోస్టెస్ పైలట్ కావాలి అన్నదే మీ కల అయితే ఏరో ఫాల్కన్స్ ఏవియేషన్ అకాడమీ అడ్మిషన్స్ కోసం డిస్ప్లేలో కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి.